Hi, welcome to our channel Hajju TV. Today we are going to discussing about heterotrophic nutrition, types of heterotrophic nutrition, nutrition in amoeba, nutrition in paramecium, parasitic nutrition in cuscuta. First, heterotrophic nutrition ante ఏంటో చూద్దాం. Heterotrophic nutrition. హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఆటో అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్లో? సెల్ఫ్. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? Autotrophic nutrition is a process where an organism prepares its own food from simple inorganic materials like water, mineral salts and carbon dioxide in the presence of sunlight. That is autotrophic nutrition. Examples ఏం చెప్పుకున్నాం? All green plants. Examples వచ్చేసరికి all green plants. That is autotrophic nutrition. హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? హెటరో మీన్స్ డిఫరెంట్. హెటరో మీన్స్ డిఫరెంట్. Heterotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms depend upon other organisms for food to survive. ఏమని చెప్పారు? ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండ్ అపాన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ ఫుడ్ టు సర్వైవ్. For food to survive. That is heterotrophic nutrition. In the living world, all organisms are capable of surviving under different conditions and acquiring their food in different ways. You have studied about organisms that can capture light to produce their food. These are autotrophic in nature. These are autotrophic in nature. While those that cannot are heterotrophic. Next one is types of heterotrophic nutrition. Types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition వచ్చేసరికి మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్. అవేమేంటియో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. Third one is parasitic nutrition. Mainly three types of heterotrophic nutrition. First one is holozoic nutrition. Second one is saprophytic nutrition. Third one is parasitic nutrition. Holozoic nutrition అంటే ఏంటో చూద్దాం. Holozoic nutrition అంటే ఏంటి? The organisms feed by ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies. The organisms feed by ingesting solid organic matter. Which is then digested
and absorbed into their bodies. Into their bodies అంటే inside their bodies. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి హ్యూమన్స్, animals, insectivorous plants. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి హ్యూమన్స్, యానిమల్స్, ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? The organisms feed on dead and decaying matter. Dead and decaying matter. Dead and decaying matter includes bacteria and fungi which digest the food externally. Bacteria and fungi which digest the food externally. Externally అంటే outside the body. Outside the body. Before nutrients are absorbed. Before nutrients are absorbed. Before nutrients are absorbed. Before nutrients are absorbed. ఏంటి సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే? The organisms feed on dead and decaying matter includes bacteria and fungi which digest the food externally. Externally అంటే outside the body. Before the nutrients are absorbed. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి బ్రెడ్ మౌల్స్, ఈస్ట్, మష్రూమ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటివి? బ్రెడ్ మౌల్స్, ఈస్ట్, మష్రూమ్స్ ఎసెట్రా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్. పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? ద ఆర్గానిజం అబ్టైన్ న్యూట్రియన్స్ ఫ్రమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. పారాసైట్ అబ్టైన్ న్యూట్రియన్ బై లివింగ్ ఆన్ ఆర్ ఇన్ ది బాడీ ఆఫ్ ది హోస్ట్. లివింగ్ ఆర్ ఇన్ ది బాడీ ఆఫ్ ది హోస్ట్. బాడీ ఆఫ్ ది హోస్ట్. Examples: flies, lice, leeches and tapeworms. Tapeworms ఇవన్నీ వచ్చేసరికి యానిమల్. నెక్స్ట్ కస్కుటా. కస్కుటా అనేది ప్లాంట్. కస్కుటా వచ్చేసరికి ప్లాంట్. ఏం చెప్తున్నారు? హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ద ఆర్గానిజం ఫీడ్ బై ఇంజెస్టింగ్ సాలిడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ విచ్ ఈస్ దెన్ డైజెస్టెడ్ అండ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు దేర్ బాడీస్. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి హ్యూమన్స్, యానిమల్స్ అండ్ ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? ద ఆర్గానిజం ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్ include bacteria and fungi which digest the food externally before nutrients are absorbed. Examples వచ్చేసరికి bread molds, yeast and mushrooms. Next one is parasitic nutrition. Parasitic nutrition అంటే ఏంటి? obtain nutrients from living organism లేదా parasite obtain nutrients by living or
ఇన్ ది బాడీ ఆఫ్ ది హోస్ట్. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఫ్లేస్, లైస్, లీచెస్ అండ్ టేపాన్స్, అవన్నీ వచ్చేసరికి యానిమల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కస్కుటా. కస్కుటా అనేది ప్లాంట్. ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్స్. Next one is nutrition in amoeba. Since the food and way it is obtained differ, the digestive system is also different in various organisms. In single-celled organisms like amoeba. Single-celled organisms like amoeba. The food may be taken in by the entire cell surface. Entire cell surface. But as the complexity of the organism increases, complexity of the organism increases, what can be taken in food and broken down depend upon body's design and its function. Body's design and its function. Body's design and its function. Next one is nutrition in amoeba. Nutrition amoeba అంటే ఏంటో చూద్దాం. Nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా వచ్చేసరికి ఏంటో చూద్దాం. వచ్చేసరికి న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ ఫుడ్ పార్టికల్. ఫుడ్ పార్టికల్ వచ్చేసరికి సూడోపోడియా. సూడోపోడియా వచ్చేసరికి ఫుడ్ వాక్యూల్. ఫుడ్ వాక్యూల్, ఫుడ్ పార్టికల్. ఫుడ్ వాక్యూల్. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఇది వచ్చేసరికి. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇది వచ్చేసరికి ఫుడ్ పార్టికల్, ఇది వచ్చేసరికి న్యూక్లియస్. ఫుడ్ ఈజ్ టేకెన్ యూజింగ్ ఫింగర్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ సర్ఫేస్. వాటిని ఏమంటాము? సూడోపోడియా అంటాము. విచ్ ఫ్యూజ్ ఓవర్ ది ఫుడ్ పార్టికల్ ఫార్మింగ్ ఫుడ్ వాక్యూల్. ఫార్మింగ్ ఫుడ్ వాక్యూల్. ఇన్సైడ్ ది ఫుడ్ వాక్యూల్ ఫుడ్ పార్టికల్ లేదా complex substances are broken down into simple substances, then diffuse into the cytoplasm. The use of digestive food by the organism cells. Next, excreted unusable or undigested food from the cell surface and thrown out. First step వచ్చేసరికి ఇంజెక్షన్. 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 సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి డైజెషన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? డైజెక్షన్. థర్డ్ వన్ ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి అబ్జార్ప్షన్. ఫోర్త్ వన్ ఎసిమ్యులేషన్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఎసిమ్యులేషన్. ఫిఫ్త్ వన్ ఎజెక్షన్. ఫిఫ్త్ వన్ ఎజెక్షన్. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం జరిగిందంటే ఇంజెక్షన్. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇంజెక్షన్. ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి?
Injection is the consumption of a substance by an organism. Consumption of a substance by an organism. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి డైజెక్షన్. డైజెక్షన్ అంటే ఏంటి? డైజెక్షన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆర్ మేకింగ్ ఫుడ్ ఈజ్ అబ్జార్బుల్ బై మెకానికల్లీ ఆర్ కెమికల్లీ. బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ ఇంటూ సింప్లర్ వన్స్. కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింప్లర్ వన్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ అంటే డైజెస్టివ్ ఫుడ్ ఈస్ డిఫ్యూజ్ ఇంటూ ది cytoplasm. Diffuse into the cytoplasm. That is absorption. Fourth one is assimilation. Fourth one is assimilation. Assimilation అంటే use of digestive food by the organism cells, that is assimilation. Next one is ejection. Ejection అంటే ఏంటి? excreted unusable or undigested food from a cell. అయితేనేమో in single cellular organisms. From the digestive tract అయితేనేమో multicellular animals. That is ejection. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబాలో ఏం చెప్పారంటే టేక్స్ ఇన్ ఫుడ్ యూజింగ్ ఫింగర్స్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ సర్ఫేస్. అంటే అవి సూడోపోడియా విచ్ ఫ్యూజ్ ఓవర్ ది ఫుడ్ పార్టికల్ ఫార్మింగ్ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. ఇన్సైడ్ ది ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. నెక్స్ట్ దెన్ డిఫ్యూజ్ ఇంటూ ది సైటోప్లాజం. ద రిమైనింగ్ అన్డైజెస్టివ్ ఫుడ్ is moved to the cell surface and thrown out. That is amoeba. Nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba lo ఏ type of nutrition? Holozoic nutrition. ఏ type of nutrition? Holozoic nutrition amoeba lo. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారామీషియం. న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారామీషియం అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇది వచ్చేసరికి పారామీషియంలో ఇది వచ్చేసరికి ఫుడ్ వ్యాక్యూల్, ఇది సర్కిల్ అనమాట. ఇలా వచ్చి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. ఇది వచ్చేసరికి యానల్ పోర్, ఇది వచ్చేసరికి ఓరల్ గ్రూవ్. పారామీషియంలో ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ పారామీషియం అసలు పారామీషియం అంటే ఏంటి? విచ్ ఈజ్ ఏ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం లేదా సింగిల్ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం which has a definite shape. Food is taken in at a
specific spot. Food is taken in at a specific spot. The food is moved to the spot by the momentum of cilia. ఇవి వచ్చేసరికి cilia. ఏం చెప్తున్నారు? ఫుడ్ ఈజ్ మూవ్ టు ది స్పెసిఫిక్ స్పాట్ బై ది మొమెంటమ్ ఆఫ్ cilia. వేర్ ది మెటీరియల్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్, సైటోజోమ్. వేర్ ది మెటీరియల్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్, సైటోజోమ్. ఇంజెక్టెడ్, వేర్ ది మెటీరియల్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్, సైటోజోమ్. వచ్చేసరికి ఫుడ్ వ్యాక్యూల్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. ఇది వచ్చేసరికి ఓరల్ గ్రూ. ఓరల్ గ్రూ యూజ్ ఏంటి? ఈజ్ ఏ ఛానల్ నియర్ ది మౌత్ ఆఫ్ ది పారామిషియం విచ్ హెల్ప్ టు డైరెక్ట్ ది ఫుడ్ టు ది మౌత్. ఓరల్ గ్రూ అనేది ఛానల్ విచ్ నియర్ ది మౌత్ ఆఫ్ ది పారామిషియం దట్ హెల్ప్ డైరెక్ట్ టు ఫుడ్ మూవ్ టు ది మౌత్. దట్ ఈస్ ఓరల్ గ్రూ. నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ యానల్ పోర్ ఏంటి? వేస్ట్ ఈజ్ ఎజెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పుకున్నాం? హెట్రోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో చెప్పాము. హెట్రోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? Heterotropic nutrition is a type of nutrition in which organisms depend upon other organisms for food to survive. In the living world, all organisms are capable of surviving under different conditions and acquiring their food in different ways. You have studied about organisms. The light can be captured to produce their food. These are autotropic in nature while those that can't are heterotropic అని చెప్పాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 types. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్. హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో చెప్పాము. ద ఆర్గానిజం ఫీడ్ బై ఇంజెస్టింగ్ సాలిడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ విచ్ ఈస్ దెన్ డైజెస్టెడ్ అండ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు దేర్ బాడీస్. ఇంటూ అంటే ఇన్సైడ్ దేర్ బాడీస్. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి హ్యూమన్, యానిమల్స్ అండ్ ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం. సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? ద ఆర్గానిజం ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్ ఇంక్లూడ్స్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై విచ్ డైజెస్ట్ ది ఫుడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే అవుట్ సైడ్ ది బాడీ బిఫోర్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి బ్రెడ్ మౌల్స్, ఈస్ట్, మష్రూమ్స్ విచ్ ఆర్ సాప్రోఫైట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్. పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? అప్టైన్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లేదా పారాసైట్ అప్టైన్ న్యూట్రియంట్స్ బై లివింగ్ ఆన్ ఆర్ ఇన్ ది బాడీ ఆఫ్ ది హోస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి వాటికి? ఫ్లేస్, లైస్, లీచెస్ అండ్ టేప్వామ్స్ ఇవన్నీ యానిమల్స్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి కస్కుట, అది వచ్చేసరికి ప్లాంట్. తర్వాత ఏం చెప్పుకున్నాం? సిన్స్ ది ఫుడ్ అండ్ వే ఇట్ ఈస్ అప్టైన్ డిఫర్, ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఇన్ వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇన్ సింగిల్ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ అమీబా, ద ఫుడ్ మే బీ టేకెన్ ఇన్ బై ది ఎంటైర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సెల్, బట్ యాజ్ ది కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం ఇంక్రీజెస్ అని చెప్పుకున్నాం. వాట్ కెన్ బి టేకెన్ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ broken down depend upon body's design and its function. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం? న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా చెప్పుకున్నాం. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఏంటి? ఇది వచ్చేసరికి ఫుడ్ పార్టికల్, న్యూక్లియస్. ఇవి వచ్చేసరికి ఫింగర్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్, వాటిని సూడోపోడియా అంటాము. ఫుడ్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ యూజింగ్ టెంపరరీ ఫింగర్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ సర్ఫేస్, అవి వచ్చేసరికి సూడోపోడియా విచ్ ఫ్యూజ్ ఓవర్ ది food particle forming food vacuole. Inside the food vacuole
కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి ఇంజెక్షన్, ఇది వచ్చేసరికి డైజెక్షన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి అబ్జార్ప్షన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డైజెస్టివ్ ఫుడ్ డిఫ్యూజ్ ఇంటూ ది సైటోప్లాజం. ఇది వచ్చేసరికి ఎస్టిమ్యులేషన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డైజెస్టివ్ ఫుడ్ ఈజ్ యూజ్ బై ది ఆర్గానిజం సెల్స్. ఇది వచ్చేసరికి ఎజెక్షన్. ఎజెక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఇస్క్రీటెడ్ అన్యూజబుల్ ఆర్ అన్డైజెస్టివ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఈజ్ మూవ్డ్ టు ది సెల్ సర్ఫేస్ అండ్ థ్రోన్ అవుట్. ఇది ఎజెక్షన్. ఇదంతా న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారామిషం అంటే ఏంటో చెప్పాము. న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారామిషం అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం విచ్ హ్యాస్ ఏ డిఫినైట్ షేప్. Food is taken in at a specific spot. Food is moved to the spot by the momentum of cilia. By the momentum of cilia. ఇవి వచ్చేసరికి cilia. Oral groove use ఏంటి, it is a channel near the mouth of the paramecium which help to direct the food to the mouth. That is oral groove use. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి anal pore use ఏంటి, యానల్ పోర్ వచ్చేసరికి వేస్ట్ ఈజ్ ఎజెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. ఆఫ్టర్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. దట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారామిషియం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్కుటా. పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్కుటా. పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్కుటా. కస్కుటా అనేది ప్లాంట్. సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసరికి కస్కుటా. కస్కుటా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్. కామన్గా ఏమంటాము, డోడర్ ప్లాంట్ అని అంటాం. కస్కుటా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్. ఇట్ ఈజ్ ఏ లీఫ్లెస్ twining and parasitic plant. Parasitic plant. Leafless ante leaves are absent in Cuscuta plant. Leaves are absent in Cuscuta plant. Twining ante twine around the host plant. Twine around the host plant. Parasitic plant ante enti obtain nutrients from living organisms లేదా organisms derive nutrients from plants or animals without killing them. Plants or animals without killing them. That is parasitic plant. Leafless అంటేనేమో leaves are absent in dodder plant. Twining అంటేనేమో twine around the host plant. లేదా parasitic plant అంటే ఏంటి, organisms derive nutrition from plants or animals without killing them లేదా obtain nutrients from living organisms లేదా in the body of the host. That is parasitic plant. That is parasitic plant. Genus Cuscuta contain about 170 twining species. Genus Cuscuta contain about 170 twining species. Twining species that are widely distributed throughout tropical and temperate region. Tropical and temperate region. Tropical and temperate region.
tropical and temperate region. Cuscuta plant belongs to the family morning glory family. Belongs to morning glory family. Morning glory family. Cuscuta plant belongs to the family morning glory family. Is also called as convolvulaceae. Is also called as convolvulaceae. ఏమంటాము? convolvulaceae అంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి Cuscuta has no chlorophyll. Has no chlorophyll. Has no chlorophyll. But one species Cuscuta reflexa. Cuscuta reflexa have very small amount of chlorophyll. Very small amount of chlorophyll. Cuscuta వచ్చేసరికి has no chlorophyll, but one species Cuscuta reflexa have very small amount of chlorophyll. Instead absorb food through hastoria. Instead absorb food through hastoria. హాస్టోరియా అనేది రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. హాస్టోరియా వచ్చేసరికి రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. హాస్టోరియా వచ్చేసరికి రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఏం చెప్తున్నారు? Cuscuta has no chlorophyll, but one species Cuscuta reflexa have small amount of chlorophyll. Instead absorb food through hastoria, that is root like structure. Root like structure ని ఏమంటాం? హాస్టోరియా అంటాము. ఇది వచ్చేసరికి సాయిల్. ఇది వచ్చేసరికి సీడ్. Cuscuta ప్లాంట్ సీడ్. Cuscuta ప్లాంట్ సీడ్. Cuscuta reproduce through seed. Cuscuta plant produce the seed. Seed germinate. Seed germinate to produce roots. To produce roots. ఈ roots ఏమంటాం? యాంకరింగ్ రూట్స్. ఈ roots ఏమంటాం? యాంకరింగ్ రూట్స్ అంటాం. Seed germinate to produce roots. Roots are called as anchoring roots. Anchoring roots. Seed will produce slender ఇది వచ్చేసరికి host plant. Host plant. Seed will produce slender string like
string-like structure called as stem. Slender string-like structure called as stem. They take support of host plant. Take support of host plant that grow in a spiral fashion. Until it reaches a host plant. It twine around the host plant. స్టెమ్ కలర్ ఏంటి? స్టెమ్ కలర్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ కస్కుటా ఉంటుంది. స్టెమ్ కలర్ అనేది ఎల్లో, పింక్, ఆరెంజ్, బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. స్టెమ్ కలర్ వచ్చేసరికి ఏమో ఎల్లో, పింక్, ఆరెంజ్, బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. స్టెమ్ అనేది స్ట్రెండర్గా స్ట్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇందాక లీఫ్లెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి లీవ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు మైన్యూట్ స్కేల్. Leaves are reduced to minute scale. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కస్కుటా ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ కలర్లో ఉంటాయి? కస్కుటా ఫ్లవర్స్ ఎల్లో ఆర్ వైట్ ఇన్ కలర్. ఫ్లవర్స్ వచ్చేసరికి ఎల్లో ఆర్ వైట్ ఇన్ కలర్లో ఉంటాయి. కస్కుటా ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ పెటల్స్. కస్కుటా ఫ్లవర్స్ హ్యాస్ పెటల్స్ ఏ షేప్లో ఉంటాయి? పెటల్స్ అనేవి బెల్ షేప్లో ఉంటాయి. ఏ కలర్లో ఉంటాయి? వైట్ ఆర్ ఎల్లో. కస్కుటా ఫ్లవర్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ nodule-like clusters. Cuscuta flowers present in nodule-like clusters. ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పుకున్నాం? కస్కుటా ప్లాంట్ని ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్ అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈజ్ ఏ లీఫ్లెస్, ట్వైనింగ్ అండ్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్. Genus Cuscuta contain about 170 species that are widely distributed throughout temperate and tropical region. It belongs to the family Morning Glory family. It is also called as Convolvulaceae. Next వచ్చేసరికి Cuscuta has no chlorophyll, but one species Cuscuta reflexa have very small amount of chlorophyll. Instead, they absorb food త్రూ హాస్టోరియా వచ్చేసరికి రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, దాన్ని హాస్టోరియా అంటాము. నెక్స్ట్ కస్కుటా రిప్రొడ్యూస్ త్రూ సీడ్. కస్కుటా ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ ది సీడ్స్. ఇది వచ్చేసరికి సాయిల్, ఇది వచ్చేసరికి సీడ్. సీడ్ విల్ జెర్మినేట్ టు ప్రొడ్యూస్ రూట్స్. దీస్ రూట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంకరింగ్ రూట్స్. Anchoring roots. Stem that grow in a spiral fashion around the host of the plant.
ప్లాంట్. స్టెమ్ అనేది సీడ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ స్లెండర్ అండ్ స్ట్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈజ్ స్టెమ్. స్టెమ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? ఎల్లో, పింక్, ఆరెంజ్, బ్రౌన్ ఇన్ కలర్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కస్కుటా లీవ్స్. ఇందాక లీఫ్లెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. లీవ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు మైన్యూట్ స్కేల్స్. కస్కుటా ఫ్లవర్స్ వచ్చేసరికి కస్కుటా ఫ్లవర్స్ అనేవి వైట్, ఎల్లో ఇన్ కలర్లో ఉంటుంది. కస్కుటా హ్యాస్ పెటల్స్. ఆ పెటల్స్ అనేవి బెల్ షేప్లో ఉంటాయి. కలర్ వచ్చేసరికి వైట్ ఆర్ ఎల్లో. కస్కుటా ఫ్లవర్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ నాడ్యూల్ లైక్ క్లస్టర్స్. నాడ్యూల్ లైక్ క్లస్టర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇట్ ప్రొడ్యూస్ రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. Root like structures are called as hastoria. Root like structures are also called as hastoria. Hastoria penetrate into the tissue of the host plant. Penetrates into the tissue of the host plant. Hastoria penetrates into the tissue of the host plant. Tissue of the host plant. Hastoria penetrates into the xylem tissue of the host plant. Xylem tissue of the host plant which absorb water. Which absorb water from the host plant. From the host plant. Hastoria penetrates into the phloem tissue of the host plant. Phloem tissue of the host plant which absorb food or nutrients. Food or nutrients. Food or nutrients from the host plant. ఏం చెప్తున్నారు? Hastoria penetrates into the xylem tissue of the host plant which absorb water from the host plant. Next, Hastoria penetrates into the phloem tissue of the host plant which absorb food or nutrients from the host plant అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ స్పైరల్ అరౌండ్ ది వన్ హోస్ట్. ఆఫ్టర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ స్పైరల్స్ around the one host, it continued to branches. It continued to twine branches. It resembles a fine densely thin stems. Fine densely thin stems. ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పుకున్నాం? పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్కుటా అంటే ఏంటి? కస్కుటా ప్లాంట్ వచ్చేసరికి సైంటిఫిక్ నేమ్ అనమాట. దాన్ని కామన్గా డోడర్ ప్లాంట్ అంటాం. కస్కుటా ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్. ఇట్ ఈజ్ ఏ లీఫ్లెస్, ట్వైనింగ్ అండ్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్. Genus Cuscuta contain about 170 species that are widely distributed throughout temperate and tropical region. It belongs to the family Morning Glory family. It is also called as Convolvulaceae antam. Morning Glory family name antamu, Convolvulaceae family antam. Cuscuta has no chlorophyll, but one species Cuscuta reflexa have very small amount of chlorophyll. Instead, they absorb food through hastoria. Hastoria అనేది రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు? ఇది వచ్చేసరికి సాయిల్. కస్కుటా ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ ది సీడ్స్, డు రిప్రొడ్యూస్ త్రూ సీడ్స్. సీడ్ విల్ జెర్మినేట్, ప్రొడ్యూస్ రూట్స్.
These roots are called as anchoring roots. These roots are called as anchoring roots. Seed will produce slender string-like structure called as stem. Stem that grow in a spiral fashion until it reaches the host plant. Host plant. Take the support of host plant, twine around the host plant. Twine around the host plant. Twine around the host plant. Stem ఏ కలర్లో ఉంటుంది? ఎల్లో, పింక్, ఆరెంజ్, బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. కస్కుటాలో లీఫ్లెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. లీవ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు మైన్యూట్ స్కేల్స్. లీవ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు మైన్యూట్ స్కేల్స్. కస్కుటా ఫ్లవర్స్ ఏ కలర్లో ఉంటాయి? వైట్ ఆర్ ఎల్లో. ఎక్కడ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి? ప్రెజెంట్ ఇన్ నాడ్యూల్ లైక్ క్లస్టర్స్. ప్రెజెంట్ ఇన్ నాడ్యూల్ లైక్ క్లస్టర్స్. కస్కుటా ఫ్లవర్స్ హ్యాస్ పెటల్స్. పెటల్స్ ఏ షేప్లో ఉంటాయి? బెల్ షేప్. పెటల్స్ అనేవి బెల్ షేప్లో ఉంటాయి. ఏ కలర్లో ఉంటాయి? వైట్ ఆర్ ఎల్లో ఇన్ కలర్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇట్ ప్రొడ్యూస్ రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని ఏమంటారు? హాస్టోరియా. రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని హాస్టోరియా అంటాం. హాస్టోరియా పెనట్రేట్స్ ఇన్ టు ది టిష్యూ ఆఫ్ ఏ host plant. Tissue of a host plant. Haastoria penetrates into the xylem tissue of the host plant which absorb water from the host plant, and also Haastoria penetrates into the phloem tissue of the host plant which absorb food or nutrients from the host plant. Cuscuta with the help of Cuscuta plant with the help of Haastoria which absorb water, food and nutrients. Next ఏం చెప్పారు? After growing in a few spirals around the host plant, one host plant, it continued to branch and twine. It resembles a fine, densely and thin stems. ఇదంతా పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్కుటా. కస్కుటా అనేది ప్లాంట్. అది ఏ న్యూట్రిషను? పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్. ఈరోజు క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకుందాం? హెట్రోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ హెట్రోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్, సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్, పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా అంటే ఏంటో చూసాం. నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారామిషం అంటే ఏంటో చూసాం. నెక్స్ట్ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్కుటా ఏంటో చూసాము. ఈరోజు ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. Thank you.